to class 12 physics, and this is chapter number 14, semiconductor electronics for CBSE, ISC and HSC students. This is a physics class for CBSE, ISC and HSC students, class 12, and in this class we solve some questions from semiconductor electronics. Questions solved, class number P78. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് 12 ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്, ദർ ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യു സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വി ക്യാൻ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which type of biasing is given? Which type of biasing gives a semiconductor diode very high resistance? Which type of biasing gives a semiconductor diode very high resistance? ഏതുതരം ബൈസിംഗ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടറിന് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ബി പാർട്ട്, ഒരു -10 വോൾട്ട് പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഡയോഡ് പിന്നെ ഒരു എർത്ത് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് in the figure is the diode D forward biased or reverse biased എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. Question number C, how this circuit can be modified in order to study the VI characteristic curve of a P junction diode? ഈ സർക്യൂട്ടിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് VI കർവ് വരക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം? അങ്ങനെ 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 4 സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ സീ ദി ആൻസേഴ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയസിംഗ് ഗിവ്സ് a semiconductor diode very high resistance? A circuit is given and that is B part. In the figure, is the diode D forward biased or reverse biased? 1 mark. How this circuit can be modified in order to study the volt ampere VI characteristic curve of a junction diode? So you see the answers. The circuit is the given circuit is reverse biased circuit. You look here. In the reverse bias, we get a maximum resistance. In the reverse biasing, we get a maximum resistance. And the second part, since the P diode is D, that is P junction, left side P, arrow is P, and right side bar is N. P is connected to negative 10 volt. P is connected to negative 10 volt, so it is reverse biased. Since P region is connected to the negative terminal of the battery and N region is earthed, the circuit is reverse biased. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുക, ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ, പിന്നെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ V, ഒരു അമ്മീറ്റർ, ഒരു മില്ലി അമ്മീറ്റർ MA അത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വോൾട്ട് ആംപിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. The circuit for drawing VI characteristics of a PN junction diode is shown in the figure. There is a potential divider arrangement to which a resistor is connected, then diode, the ammeter in series and the voltmeter across. Vary the potential, note the voltmeter reading and also the milliammeter reading, and draw take readings for both forward biased and reverse biased, and we can draw the graph that you explain, including graph also. Next question number 2, a figure is given, conduction band, valence band, and some region is marked with lines and it is written overlapping, the overlapping region, the two bands overlap. The question is, the energy band diagram of a material is shown in the figure. Which type of material is this? അപ്പോൾ അത് കണ്ടക്ടറാണോ ഇൻസുലേറ്ററാണോ സെമി കണ്ടക്ടറാണോ എന്ന് പറയണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. The energy band diagram of a material is shown in the figure. Which type material is this? Another question,
Draw the energy band diagram of semiconductors and explain what happens to the conductivity of semiconductor when temperature rises. ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ എന്നുകൂടി പറയുക. അതാണ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദെൻ there is a C part. A C part question is given. It is a problem type question. Here a diode, a capacitor and a supply of 220 volt AC is given. The diode is connected to 220 volt RMS AC in series with a capacitor as shown in the figure. What is the voltage V across the capacitor? Here the voltage is given as 220 volt RMS. RMS is written in bracket. If it is not given in bracket as RMS, then also you have to take this 220 volt as RMS. ഈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ പ്രത്യേകം കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആർ എം എസ് എന്ന്. ആർ എം എസ് ഒന്നും തന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ 220 വോൾട്ടിനെ ആർ എം എസ് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എ ആണ്. കണ്ടക്ടർ മെറ്റൽസ് ആണ്. കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ മെറ്റൽസ്. കാരണം ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓവർലാപ്പിംഗ് റീജിയൻ വരുന്നത് മെറ്റൽസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പടം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്നുള്ള പടം മെറ്റൽസിൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രമാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഡ്രോ ദി എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഇതാണ് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം സെമി കണ്ടക്ടർ. താഴെ വാലൻസ് ബാൻഡ്, മുകളിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്, ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിനെ വിളിക്കുന്നത് എനർജി ഗ്യാപ്പ്. അത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആകുമ്പോൾ 1 EV ഗ്യാപ്പ് ഏകദേശം വരും, നിയർലി 1 EV. If it is insulator, we get 5 V about, and in conductor they will overlap. So since the energy gap, the permanent band is given as 1 EV, we can say this is a semiconductor band diagram. And there is a small expression for it also. You look here. In semiconductor, when temperature increases, temperature increase ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? What will happen to the conductivity of semiconductor when temperature is increased? What will happen to the conductivity of semiconductor when temperature is increased? In semiconductor, when temperature increases, more and more electrons attain sufficient energy to jump across the band gap and move on to the conduction band. So, conductivity increases with the temperature. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും. The diode will conduct only during the alternate half cycles of AC input to supply. During the half cycle conduction, the capacitor gets charged to peak value of the supply voltage. അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ അതിൻ്റെ പീക്ക് വോൾട്ടേജിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ? നമുക്ക് വി കാണണം. വി സിക്കൽ ഈ ആർ എം എസ് റൂട്ട്. ആർ എം എസ് വാല്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, അതാണ് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കിട്ടാവുന്നത്. ആർ എം എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ കാണാൻ നമുക്ക് ഇ ആർ എം എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ആർ എം എസ് ഇസിക്കൽ ടു ഇ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ √2 എന്നാണ്. സോ വി ഈസ് ഇ ആർ എം എസ് ഇൻ √2, 200 √2, വിച്ച് ഈസ് √2 is 1.4142. So the answer is 311.1 volt. That is the answer. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, മിക്കവാറും എ സിയുടെ ഒരു ഫോമാണല്ലോ. സൈനുസോയിഡൽ വേവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ആൻഡ് എ സി സിഗ്നൽ ഈസ് ഷോൺ ദ ഫിഗർ. ഹൗ ക്യാൻ we make this signal to DC? ഈ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡി സി ആക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന്? അപ്പോൾ എ സി ഡി സി ആക്കാൻ റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത്. Draw the circuit using 2 diodes to obtain DC. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ വരയ്ക്കാനാണ്, അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡയോഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന സർക്യൂട്ട്. A diode used in the circuit shown the figure has a constant voltage drop. അത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്, സി പാർട്ടാണ്, ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. A diode used in circuit shown in figure has a constant voltage drop of 0.5 volt
at all currents and a maximum power of 100 milliwatt, what should be the value of resistance are connected in series with the diode for obtaining maximum current? Use the answers. Through the process of rectification, we can convert the AC signal to DC. റെക്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റാം. റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. യൂസ് റെക്ടിഫയർ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി യൂസ് ഡയോഡ്സ്. Second part of the question answer. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതൊരു എഫ് ഡബ്ല്യു റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ഡയോഡ്, സിൻഡർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ, റെസിസ്റ്റർ ഇസെട്ര വി ഹാവ് ഡ്രോൺ and that figure is repeated. You read the notes. That is sufficient. A rectifier which rectifies both half cycles of the input signal is called full wave rectifier. The diagram of a full wave rectifier is shown. Here resistor RL and the center tap of the transformer are connected. The DC voltage can be taken across RL. RL നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് DC വോൾട്ടേജ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ തന്നിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം വായിച്ചു നോക്കുക. യു സീ ദ സർക്യൂട്ട് വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് റീഡ് ദിസ് ആൻസർ. Maximum power of diode P is given 100 milliwatt, that we convert into watt by multiplying it by 10 raised to minus 3. We get 0.1 watt. Maximum current through diode I, PYB. You know power is VI. So it is 0.1 by 0.5, that is 0.2 ampere. PD across resistance R. Our PD across resistance R കാണണമെങ്കിൽ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് 1.5 ആണ്. പിന്നെ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തുനിന്ന്. ആ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡയോഡിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1.5 മൈനസ് 1, അപ്പോൾ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് 1 എന്ന് വരും. വി ഈസ് 1. ഒരു ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് അത് കുറക്കണം. അപ്പോൾ 1 വോൾട്ട്. സോ ആർ ഈസ് ഓംസ് ലോ, ആർ ഇസ് വി ബൈ ഐ. 1 volt by 0.2 ampere, that is 5 ohm resistance. The answer is 5 ohm. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഇവിടെ ഒരു 3 ചിത്രം തരികയാണ്. 2 ചിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അടുത്ത ചിത്രം അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ്. എന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ: ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഡയോഡ്സ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ബയസ്ഡ് ആൻഡ് വൈ? അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, ഏതാണ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്? ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ, അവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒരു 5 വോൾട്ട് ബാറ്ററി മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് 6 വഴി വരുന്നത് ഡയോഡിൻ്റെ എന്നിലാണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഡയോഡ് എന്നും വന്നാൽ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്. ആദ്യം ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്. അടുത്തതിൽ -10 വോൾട്ട് പോകുന്നത് പിയിലേക്കാണ്, പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 പടങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം. ഇവിടെ -10 നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ -10 നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +10 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻസർ: figure A can be drawn as shown here in the figure. As P junction is connected to negative terminal of the battery, the diode is reverse biased. A എന്നുള്ള പടത്തിൽ reverse biased. Figure B is reverse biased and circuit in figure C, the diode is forward biased. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യ 2 പടങ്ങൾ reverse biased ആണ്, മൂന്നാമത്തെ പടം forward biased ആണ്. That is all with the 78
the lecture, and with this, the class 12 paper, entire paper is over. The entire paper is solved in, discussed in 78 classes, and you study all this, and if you study all this, you can score high marks, 100% marks in the examination. You read attentively and try to answer questions. With this, the paper is over. The class 12 physics is over. Thank you very much. If you have any doubt, you can write as a comment, or you can WhatsApp me.